प्रधान मंत्री जेब च है ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਔਖਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਸੱਦਣ ਦਾ। ਲੋਕ ਪੱਖ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਘੰਟੀ ਨੂੰ ਦਬਾਓ। ਫੈਸਲੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪੰਚਾਇਤ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬਾਡੀ ਹੈ। पंचायत अपने आप फैसले करने वाली ने। ये सानू 73वीं सोध 1994 दे विच मतलब तुसीं ये ला लो किन्ने साल हो गए सानू ये अधिकार मिले नूं कि कोई भी पिंड नाल संबंधित कोई स्कीम लागू करनी है, चाहे वो कच्चे घरां दा ठीक है कच्चे घरां दे पैसे ने, चाहे वो घरां दी रिपेयर है, चाहे पेंशन है, चाहे आटा दाल स्कीम है, जो भी पॉलिसी सरकार की हैगी उन्होंने लागू करना है। वो ग्राम सभा दे विच वो फैसला हुंदा है कि कौन लाभपात्री है कौन नहीं। इस करके हर मतलब साल दे विच दो, एक हाड़ी एक सौणी, हाड़ी ते सौणी दो ग्राम सभावां करनियां जरूरी ने सरपंच लई। जे जरूरी मतलब नहीं होगा कोई भी सरपंच ना करे, कानून ये कह रहा है कि जिते दो ग्राम सभावां ना होईयां तो अगले दिन सरपंच ऑटोमैटिक सस्पेंड है। तो वीडियो ने सिर्फ जानकारी देनी है कि वो सरपंच ग्राम सभा नहीं कर सके, इस करके सस्पेंड हो गया। ते बाकी जिन्नियां मर्जी सद ले विशेष इजलास जिन्ने मर्जी जेड़े मर्जी इशू पे सदे जा सकते। इस करके ग्राम सभा हुंदी ही नहीं। तो मैनूं लगदा इस मसले 'च कोई सरपंच भी सस्पेंड नहीं होया कदे, क्योंकि इसदा कारण की है मैं अगे जाके दसांगा। तो दूसरा यह है हुण फिर कहूँगे ग्राम सभा सदन का हक किहनूं है। ग्राम सभा सदन का हक सरपंच जदों जी चाहे ते एक दिन के नोटिस से भी ग्राम सभा सद सकता है। अज कहे कि परसों नूं ग्राम सभा करनी है, उन्हें जानकारी देनी है वीडियो नूं ते लोकां नूं कि परसों नूं अपनी ग्राम सभा है तो इस मसले ते है, ते तीजे दिन ग्राम सभा हो सकती है। जे ग्राम सभा नहीं सद्दी जाती, फर्ज करो सरपंच वालों नहीं सद्दी जाती, फिर कानून ने हक दिता है कि 20% लोग दस्तखत करके वीडियो नूं देणगे कि ग्राम सभा सद्दी जाओ साडे पिंड दी इस इशू दे उत्ते। तां वीडियो चाहे अगले दिन सद ले, सरपंच सद ले, उहदे लिखे ते सरपंच नूं सूचित करे कि भाई आ दस्तखत आए ने इहदे आधार ते सदना। लेकिन 30 दिनां दे अंदर अंदर, इहदा मतलब ये नहीं कि महीने नूं सदनी है, 30 दिनां दे अंदर अंदर कदों भी ग्राम सभा की जा सकती है। जे बाई चांस रजेवे होण इधर उधर कर सकते। ये दोनों तरीके ने ग्राम सभा सदन। इस करके जिहड़ा ये ग्राम सभा इन्हां मतियां दे उत्ते गल कीती गई है। मतियां दे पहली गल वो मते है की ने सानू ये देखण दी लोड़ है। वो तिन्ने जिहड़े आर्डीनैंस सी हुण तां कानून बन गए ने, क्योंकि देश की पार्लीमेंट ने ते राज सभा दे विच भी धक्के नाल पास हो गए, राष्ट्रपति दे साइन रहिंदे ने, कानून बन गए। वो तीनों कानून है की ने। पहला तुहाडी खरीद नाल संबंधित है। खरीद वो कहंदे कई जथेबंदियां ये कह रही ने कि उहदे विच मंडी तां लिखिया नहीं होया भी मंडी खत्म हो जू, उहदे विच तुहाडी फसल खरीदण बारे भी नहीं लिखिया होया, उहदे विच MSP भी नहीं लिखिया होया कि MSP जाएगी। ठीक है, ये सारा कुछ लिखिया नहीं होया, गल जायज़ है, क्योंकि ये चीज़ां लिखण की लोड़ भी नहीं पैंदी। तुसी उस मंडी दे जिहड़ी वो मंडी है मंडीकरण बोर्ड की मंडी, उस 8.5% टैक्स लगता है। उस आड़तीआ भी है, आड़ती का कमीशन भी है, उस रूरल डिवेलपमेंट फंड भी है, जिसों मंडी बोर्ड के कुछ मुलाजमान दी तनख्वाहां जांदियां ने वो भी है। तो इस करके वो सारा 8.5% बनता जोड़ के। एक नवीं कल एक मंत्री केंद्रीय मंत्री कह रहा है
ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 8.5% ਟੈਕਸ ਮਾਫ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਝੂਠ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਈਓ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਖਰੀਦਦਾਰ ਤੇ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਏਜੰਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਖਰੀਦੇਗਾ ਉਹ ਤੇ ਲੱਗਦਾ 8.5%। ਉਹ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਤਾ, ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਤੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਆਪਦਾ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਤੇ ਉਹ ਕਰ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਠੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਤੇ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦੇਗਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮੁੱਕਰੇ ਦੇਵੇ, ਉਹ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਸੀਂ ਐਸਡੀਐਮ ਲਵੇ ਮਤਲਬ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਸੇ ਗੱਲ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਖਰੀਦਦਾਰ ਹੈ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੇਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਫਸਲ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, 0% ਟੈਕਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਰੇਟ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਈਏ 167 ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਫਤਿਹ ਜੀ ਆਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ। ਤੇ 167 ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅੱਜ 100 ਰੁਪਇਆ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ 67 ਰੁਪਏ ਫੇਰ ਬਚ ਗਏ, 100 ਰੁਪਇਆ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੱਧ ਦੇ ਦੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚੇਗਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰੈਲੀਆਂ 'ਚ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਝੂਠ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ 100 ਰੁਪਇਆ ਵੱਧ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਵੀ ਗੱਲ ਮੋਦੀ ਵਾਲੀ ਠੀਕ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਮਦਨ ਵੱਧ ਜੂਗੀ, ਵੀ ਤਾਂ 100 ਰੁਪਇਆ ਵੱਧ ਮਿਲਦਾ ਔਰ ਨਾ ਮੰਡੀ 'ਚ ਤੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਸਿੱਧਾ ਅਵਾਨੀਆਂ ਦੇ ਸੈਲੋ 'ਚ ਗਈ, ਟਰਾਲੀ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਤੁਲ ਗਈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵਿਹਲੇ ਆ। ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਮਾਲ ਇੱਧਰ ਵੇਚਣ ਲੱਗ ਜਾਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਮੰਡੀ 'ਚ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੰਡੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਰੇਟ ਤੇ ਖਰੀਦਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮੱਕੀ ਵਾਲਾ ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ MSP ਠੀਕ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ MSP ਐਲਾਨ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਉਹ ਐਲਾਨ ਦੇਣਗੇ MSP। ਹੁਣ ਵੀ 23 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਐਲਾਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 23 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਐਲਾਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ 2 ਹੀ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦਾਣਾ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਤੇ MSP ਮੱਕੀ ਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣੀ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, 1850 MSP ਤੇ ਖਰੀਦੀ ਉਹ 6 ਤੋਂ 900 ਤੱਕ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਸਬੂਤ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਦਾਣਾ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਸੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੱਢਤੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੰਡੀ 2 ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸ਼ਾਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿ MSP ਵੀ ਐਲਾਨਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਦੂਜਾ ਮੰਡੀ ਵੀ ਰਹੂ, ਮੰਡੀ ਤਾਂ ਰਹੂਗੀ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੋਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਨੇ ਵੀ ਮੰਡੀ ਰਹੇਗੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਉਹ 'ਚ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੰਡੀ ਉੱਡ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਆੜਤੀਆ ਬੈਠਾ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਰਿਹਾ ਆੜਤੀਆ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਆੜਤੀਏ ਕੋਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿਹਲੇ, ਜਿੰਨਾ ਢੋਆ ਢਵਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਟਰਾਲੀ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਉਹ ਵਿਹਲੇ, ਸਾਰੇ ਸੈਲਰ ਮਾਲਕ ਵਿਹਲੇ ਤੇ ਸੈਲਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਹਲੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੋਏਗਾ, ਟੋਟਲ FCI ਦੇ ਅੱਧੇ ਗੋਦਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦੇਤੇ, ਇਹ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕਰ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਆਪਦਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਹਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕਿਸਾਨ, ਢੋਆ ਢਵਾਈ ਵਾਲੇ, ਆੜਤੀਏ, ਸੈਲਰ ਮਾਲਕ ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੀ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕੋਲ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਟੋਟਲ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਬਿੱਲ। ਤਬਾਹੀ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਾਂ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ। ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਖੇਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਵਾਨੀਆਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਲਾ ਲਓ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਚੰਨੋ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਸੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੰਮ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦਾ ਤਜਰਬਾ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਲੂ ਖਰੀਦਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਸਾਈਜ਼ ਛੋਟਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ 'ਚ ਚਿਪਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ 'ਚ ਮਿੱਠਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਉਹ ਲੇਜ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਰਚ ਦੀ ਸੀ, ਮਿਰਚ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮਾੜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦੀ ਨਹੀਂ। ਗੰਨੇ 'ਚ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਹੈ, ਗੰਨੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਰੇਟ ਉੱਚ ਤਾਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚੋਲਾ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚੋਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਗੰਨੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚੋਲੀ ਹੈ ਹਜੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਹੇ ਮਿਲ। ਉਹ 'ਚ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਮਿੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਦੱਬ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਡੀਸੀ ਮਿੱਲ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਡੀਸੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿਸੇ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕ ਕਦੀ ਝਾਕਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਦੇ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਡੀਸੀ ਦੀ ਕੀ ਔਕਾਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਦੀ ਝਾਕੇ। ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹ ਐਸਡੀਐਮ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਐਸਡੀਐਮ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸਡੀਐਮ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੁਣੇਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਜੇ ਡੀਸੀ ਨਹੀਂ ਝਾਕ ਸਕਦਾ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਕਰਨੀ, ਇੱਕ ਐਸਡੀਐਮ ਦੀ ਕੀ ਔਕਾਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਵਾਨੀਆਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਕਰਨੀ ਝਾਕ ਜੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਸੀਂ ਡੀਸੀ ਕੋਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦਾ ਰਾਈਟ ਸੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਖੋਹ ਲਿਆ। ਕੋਰਟ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਤੇ ਉਹ ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਤੀਜਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਖਰੀਦ ਭੰਡਾਰ ਸੀ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਭੰਡਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਭੰਡਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਸੁੱਖੀ ਭਾਈ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਟੋਰ ਮਾਲਕ ਤੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਖਰੀਦੇ ਉਹ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਜੀ ਚਾਹੇ ਉਦੋਂ ਵੇਚੇ। ਕਿ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਣਕ ਹੈ ਜਾਂ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤੇ ਰੇਟ ਤੇ ਖਰੀਦ ਵੀ ਲਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਕੱਢਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਟੋਟਲ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨੀ ਕੁ ਕੱਢਿਆ ਕਰਨਗੇ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਚਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਚਾਰਾ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤਬਾਹ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਚੌਥਾ ਬਿੱਲ ਹੈ, ਚੌਥਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ। ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਵੀ ਸੀ ਉਹ ਸਟੇਟ ਦੇ ਰਾਈਟ ਤੇ ਸੀਗਾ, ਸੂਬੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਵੀ ਉਹ ਸੂਬਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਉਹਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਖੋਹ ਕੇ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਜਾਏਗੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਟਿਆਲੇ ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੇਂਦਰ ਲੈਵਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ, ਚਾਹੇ ਕੇਂਦਰ ਆਵੇ ਚਾਹੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜਿੰਨੀ ਦੂਰ ਜਾਏਗੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਉਨੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਬਿਜਲੀ ਵਰਤਣੀ ਉਹ ਬਿੱਲ ਭਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਬਸਿਡੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ 200 ਯੂਨਿਟ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਮਾਫ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਪਵਾ ਲਓ ਆਪਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ, ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਪਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਪਾ ਦੇ। ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪਹਿਲੇ ਪਿੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ GST ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਲੈ ਗਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਫਿਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੈ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਹ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਹੁਣ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ 2-2 ਤਨਖਾਹਾਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਲੇਟ ਕਰਤੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸੇ ਦੀ ਥੋੜ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਪੈਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕੋ 'ਚ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਕ੍ਰਾਸ ਸਬਸਿਡੀ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਇਹਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਸਬਸਿਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਰ ਲਵਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ ਲਈ ਲਵਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ
ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਲਈ, ਦੁਕਾਨ ਲਈ ਜਾਂ ਘਰ ਲਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਵਰਗ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਤੇ ਵੱਧ ਸੀ ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਤੇ ਘੱਟ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵਰਗ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਰੇਟ ਤੇ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਘਰਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਮੀਟਰ ਵੀ ਕਟਾਉਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਜਿੰਨੀ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅਸਰ ਪੈਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਇਹ ਚਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਹੜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ? ਜੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਤੇ ਅਸਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ? ਸਾਰਾ ਵਰਗ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਢਲੀ ਇਕਾਈ ਹੈ ਉਹ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਹੈ। ਉਹ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਡਿਸਕਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਹੈ ਕੀ ਨੇ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਾਉਣਗੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਸਾਡੇ ਨੁਕਸਾਨ 'ਚ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਸੋਚਿਓ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਚਾਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰੋਲ ਵੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹੂੰਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆਣ ਜਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਾਮਾ ਰੌਲੀ ਜੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਮਾ ਰੌਲੀ 'ਚ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰਕਾ ਹਰ ਇੱਕ ਮਾਰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਦਲੇਰਾਂ ਤੇ ਦੂਜੇ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਨੇਗੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨੇਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ। ਇਹ ਕਾਮਾ ਰੌਲੀ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਡਿਸਕਸ ਹੋਣ ਕਿ ਅੱਜ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਤਕਰਾਰ ਤੋਂ ਲੌਜਿਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਤਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝ 'ਚ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾਇਆ, ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਈਟ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਵੀ ਪਾਏਗੀ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਰਚਾ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦੀ ਛਿੜ ਗਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮਤੇ ਪਾਏ ਨਾ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਗਈ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੂਬਾ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ 13,500 ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਐਸਡੀਐਮ ਨੂੰ 10-10 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮਤੇ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਡੇਲੀ ਮਤਲਬ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਮਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦੀ ਡਿਬੇਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਗਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਝੂਠ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਤਲਬ ਮਤਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਰ ਹੋਏਗੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਣੇ ਜਾਣਗੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪਿੰਡ ਤੇ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚਰਚਾ ਛੇੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਥੋੜੇ ਫਰਕ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤਕਰਾਰ ਹੋਏਗਾ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤਕਰਾਰ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੱਡੀ ਆਫਤ ਆਈ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਟਾਲ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਵੱਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ 2-4 ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ, 100 ਦਿਨ ਦਾ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ, ਤੇ ਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਾਈਨੈਂਸਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤੰਗ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੀਜੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਐਡਜਸਟ ਕਰਕੇ 37% ਪਿੰਡ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, 37%, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਘੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ। ਕਈ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਬਣ ਗਿਆ,
ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੜਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਚਾਈਨਾ ਨਾਲ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ। ਹਰ ਮਸਲੇ ਤੇ ਇਹ ਐਡਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੂਬਾ ਕੇਂਦਰ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਲੜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਲੇ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਲੜਾਈ, ਸੰਜਮ, ਸਮਝਦਾਰੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਫਿਰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਲੜੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੁਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ SDM ਨੂੰ ਦਿਓ। 5-4 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ, 5-5 4-4 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਾਣਾ ਮੇਣਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ 5-4 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਮਤੇ ਫੜਾਏ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਡੇਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਡਿੱਗਣ ਵਾਰ 'ਚ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਅਸਰ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ, ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ 2022 ਹੈ। 2022 ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਲਾਨੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾ ਫਰਜ਼ ਇਹ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਜੇ ਸੂਬਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਇਕੱਠੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸਾਦੇ ਕਿ ਆਓ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ ਸੋਚੀਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀਏ। ਕੌਣ ਚੋਰ ਹੈ, ਕੌਣ ਸਾਧ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਅਦ ਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਲੜਾਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਹਤੈਸ਼ੀ ਕਹਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦਾਲ 'ਚ ਕਾਲਾ ਕਾਲਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਉਹ 22 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਜਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ ਹਜੇ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦਣ, ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਹੈ 22 'ਚ ਲੜਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕ ਚਾਹਣਗੇ ਚੁਣ ਲੈਣਗੇ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਕਿਵੇਂ ਲੜਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਕੱਠੀ ਲੜਨੀ। ਇਹ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਵਰਨਾ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਮੈਂਟ ਕਿਸੇ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ। ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੱਲ ਵੀ ਬੰਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਈਆਂ, ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ, ਬਾਕੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਾਮ ਸਭਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੱਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਗੁਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ। 1994 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗੁਰਾਮ ਸਭਾ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 74ਵੀਂ ਸੋਧ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਮਹੱਲਾ ਸਭਾ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਸਭਾ ਮਤਲਬ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ। 29 ਮਹਿਕਮੇ ਦੇਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਰਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਫੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰਾਮ ਸਭਾ ਸੋਚ ਕੇ ਲਾਏਗੀ ਕਿੱਥੇ ਲਾਉਣਾ, ਪਰ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਗੁਰਾਮ ਸਭਾ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਨਾ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਗਏ ਫਿਰ ਤਾਂ ਲੋਕ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ।
ਐਮਐਲਏ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਲਵੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਐਮਪੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਰਹੇਗੀ। ਫਿਰ ਮਹਿਕਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੀ ਹੱਟੀ ਸੱਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਜੇ ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਆਹ ਲਾਉਣਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਹੱਟੀ ਸੱਟੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਪੰਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਚ। ਜੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਸਰਪੰਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਿਕਮਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਸੈਕਟਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹੂਗਾ ਵੀ ਲੋਕ ਤਾਂ ਲੜ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਨਾ ਸੱਦਿਓ, ਆਪਾਂ ਕਾਗਜ਼ੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਗੁੱਠੇ ਗਾਠੇ ਇੱਧਰਲੇ ਉੱਧਰਲੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ 10 ਬੰਦੇ ਗਏ ਯਾਰਾ ਲਾ ਦਿਓ, ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਸੱਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਆ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਕਢਾ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪਾਈ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੀ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰੀ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਜਾਲੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇਵਾਂਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿ ਤਾਕਤ ਕੀ ਹੈ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀ। ਪਿਛਲੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਸ਼ੂਵਾੜਾ ਬਣਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਕਹਿ ਲਓ। ਉਦੋਂ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਚੋਂ, ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਚੋਂ 25-25 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਨਾਭਾ ਬਲਾਕ ਦਾ ਪਿੰਡ ਲਵਾਣਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀਡੀਓ ਗਿਆ। ਵੀਡੀਓ ਨੇ ਐਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇਕੱਠ ਸੱਦਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨੌਕਰ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਸੱਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 25 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈਗੀ 25 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਮਤਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਪਿੰਡ ਹੁਣ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ 25 ਕਿੱਲੇ ਦੇਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦਾ ਅਸਲੀ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਿਆ ਜਾਵੇ। 20% ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਿਆ ਤੇ ਇਹ ਲਾਓ ਵੀ ਉਸ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਸੱਦਣ ਦਾ। ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਜਾਂ ਸਰਪੰਚ ਸੱਦ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ 20% ਲੋਕ ਸੱਦ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਇੱਕ ਜਾਲੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸਲੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ 5 ਮਰਲਿਆਂ ਦੇ ਪਲਾਟ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਿਆ, ਡੀਸੀ ਨੇ, ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਤੱਕ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਗਿਆ, ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਿਆ, ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮਤਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਫਿਰ ਗਾਜੀਵਾਸ ਆ ਕੇ ਉਹ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ ਉਹ ਪਸ਼ੂਵਾੜਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 118 ਪਲਾਟ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਤੇ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ 5 ਮਰਲਿਆਂ ਦੇ ਪਲਾਟ ਘਰ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੇ ਬਣਵਾਈ, ਉਹਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਕੋਈ। ਦੂਸਰਾ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹਸਤਾ ਕਲਾਂ। ਹਸਤਾ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ, 2 ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਸਰਪੰਚ ਬਣਨਾ ਐਤਕੀ, ਵੀ ਚਲੋ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਫਿਰ 2 ਬਣਾ ਲਓ ਪੰਚਾਇਤਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਬਣਾਤੀਆਂ। ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਮਤਾ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦਾ ਜਾਲੀ ਪਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਭੇਜ ਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੋਂ ਕਰਾ ਲਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਕੀ, ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਪਿੰਡ ਨੇ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਲਾ ਲਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਚੌਂਕ 'ਚ ਧਰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਖਬਰ ਲੱਗੀ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਅਸੀਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਤੀਜੇ ਕੁ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਗਏ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ 20% ਲੋਕ ਦਸਤਖਤ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਸੱਦੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਸੱਦੀ। ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ
ਕੋਈ ਦੋ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਇਕੱਠਾ ਰਹਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਿੰਡ, ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਧਰਨੇ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਲੈਂਦੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਾਕਤ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਧਰਨੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 13,500 ਪਿੰਡ ਹੈ ਤੇ ਆ ਇੰਨੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਪੱਖ ਤਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏਗਾ ਹੀ ਨਾ ਉੱਥੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕੋ ਬਾਹਰ ਦੀ ਹੈਗੀ ਮਤਲਬ ਉਦਾਹਰਨ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਲੰਬਾ ਨਾ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਸੋਨੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸੋ। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਲਾਲਗਿਰੀ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ 12 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵਾਨੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ 12 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਕਸਾਈਟ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਧਾਤ ਹੈ, ਉਹ ਕੱਢਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੇਬ 'ਚ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਔਖਾ ਹੈ, ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਕੋਰਟ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਕੋਰਟ 'ਚੋਂ ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਟਰ ਹੈਗਾ ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਪੁੱਛੀਆਂ ਨੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਪੁੱਛੋ। 12 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਅਵਾਨੀਆਂ ਨੇ ਹਰ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਸੇ ਤੱਕ ਬਹਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿੱਤਿਆ ਦਿੰਦੇ ਅਵਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਦੌਰ 'ਚ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 12 ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਹਰਾਤਾ। ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਚੱਕੋ ਟਿੰਡ ਫੋੜੀ ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆ, ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਖੜੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਕਤ ਸਾਡੀ ਅਣਵਰਤੀ ਪਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਨੂੰ ਭਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬੀਬੀਓ 2 ਮਿੰਟ ਪਈ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਸਾਡੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਨਮੋਹਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੇਲੇ ਬਣਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵੱਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦਾ 80% ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਲੋਕ ਪੱਖ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਘੰਟੀ ਨੂੰ ਦਬਾਓ।